बिल्डिंग में से बाहर आ रहा था, बाहर आने के बाद में वो अंदर जा रहा था, तो अंदर जाने के लिए हमने आवाज़ लगाई और रोका उनको पकड़ के फिर एम्बुलेंस तक लाए तो देखा उनको इंजरी हुई थी, हाथ जला हुआ था, मुंह पे इंजरी थी। तो वो ऐसा बता रहा था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेशन वाले हैं, वो अंदर जल रहे हैं, मुझे उनको बचाना है। तो हमने उनको शांत किया, शांत करके एम्बुलेंस में बिठाया, तो मेरी टीम ने उनको સિવિલ में छोड़ा। નમસ્કાર મિત્રો આપણે ત્યાં એક કહેવત છે કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે, અને આ કહેવત અત્યારના ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે। લોકો આ કહેવત રમેશ વિશ્વાસકુમાર તેની માટે ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છે, કારણ કે અમદાવાદથી લંડન જતું પ્લેન ક્રેશ થાય છે, દુઃખદ બાબત છે, પણ એમાં એક વ્યક્તિ 11A નંબરની સીટ પર બેઠેલો વ્યક્તિ જીવિત મળે છે અને પોતે ચાલીને જઈ રહ્યો હતો। આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો, પણ વાત એ હતી કે ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલ સુધી કોણ લઈ ગયું હતું, એ પરિસ્થિતિ કોણે જોઈ, આ સમગ્ર સ્થિતિ પર વાત કરવી છે। મારી આજુબાજુ તમે જોઈ રહ્યા છો સમગ્ર 108નો સ્ટાફ છે કે જે આપણી માટે રાત દિવસ મહેનત કરતા હોય છે। એક કોલ પર તેઓ આવી જતા હોય છે ને કેટલાય અઢળક ગણી ના શકાય તેટલા જીવ આ લોકો બચાવીને બેઠા છે। પાજી છે જેમણે પોતે એમને બેસાડ્યા હતા, રમેશ કુમારને। આપકા નામ बताइए। मेरा नाम सतेंद्र सिंह संधू है, मैं 108 में सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। મારે એ જાણવું છે કે ક્યારે તમને ખબર પડી, ક્યારે તમે પહોંચ્યા, પહેલેથી આખી વાત જણાવો। सर 12 तारीख का सिनेरियो है, 1:30 बजे के आसपास हम लोग सिविल में खाना खा रहे थे, मैं मेरी टीम। तो सडनली का साउंड सुनाई दिया पीछे, तो हमने देखा पीछे पूरा स्मोक हो गया था। तो मैं मेरी टीम को इन्फॉर्म किया कि आप एम्बुलेंस लेकर पहुँचो वहाँ पे। तब तक मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा तो देखा कि पूरी जो बिल्डिंग है वो आसपास का एरिया पूरा आग से झुलस चुका था। तो वहाँ फिर उसी दौरान मैंने मेरे सर को फ़ोन किया था ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो आप एम्बुलेंस और फायर की टीम को वो भेजिए। कितना टेम्परेचर आपको कितना लगा, क्योंकि आपने बताया कि आप चल के उधर पहुंच गए थे। सर टेम्परेचर तो बहुत हाई था सर, कोई पास में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था सर। ये जो बात बता रहे, काफ़ी सारे लोग सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हम अंदर गए थे, हमने भी डेड बॉडी निकाली, तो वो माहौल कैसा था? यानी कि उस वक्त पूरा शांत हो गया था या फिर थोड़ी आग जल रही थी तब भी लोग अंदर जा रहे थे? नहीं, आग तो जल रही थी। जब तक फायर की टीम आई, फायर की टीम ने बुझाना चालू किया, जैसे वो बुझा रहे थे, वो अब जो लोकल पब्लिक थी, फायर की टीम थी, पुलिस की टीम थी, 108 की टीम थी, वो जो अंदर पेशेंट है बचे हुए थे उनको निकाल रहे थे बाहर। આજે રમેશ વિશ્વાસકુમાર છે એને તમે ક્યારે જોયા અને શરૂઆતમાં શું તમને વિશ્વાસ હતો કે આ વ્યક્તિ એમાંથી જીવિત બહાર આવ્યો? सर जैसे पहली बार मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि एक पर्सन बिल्डिंग में से बाहर आ रहा था, बाहर आने के बाद में वो अंदर जा रहा था, तो अंदर जाने के लिए हमने आवाज़ लगाई और रोका उनको पकड़ के फिर एम्बुलेंस तक लाए तो देखा उनको इंजरी हुई थी, हाथ जला हुआ था, मुंह पे इंजरी थी। तो वो ऐसा बता रहा था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेशन वाले हैं, वो अंदर जल रहे हैं, मुझे उनको बचाना है। तो हमने उनको शांत किया, शांत करके एम्बुलेंस में बिठाया, फिर मेरी टीम ने उनको સિવિલ में छोड़ा। જે એક કેન્ટીન છે અને ત્યાર પછી અતુલ્યમ 1 2 3 4 એ પ્રકારે છે, એટલે એ ભાઈ ક્યાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા અને પાછા કઈ બિલ્ડિંગ તરફ જઈ રહ્યા હતા? जो पहली बिल्डिंग है, जो गेट है, मेन गेट है, इंट्रेंस गेट है, वो वहाँ से पहले बाहर निकला, फिर वहीं से अंदर जाने की ट्राई कर रहा था सर। તમારું અનુમાન શું કહે છે કે એ કઈ જગ્યાએ પડ્યા હશે કે જીવિત બચી ગયા? કારણ કે પાછળનો ભાગ છે, પૂંછડીનો ભાગ પ્લેનનો, એ કેન્ટીને અથડાયો, ત્યારબાદ આગળ પ્લેન પડ્યું, ત્યાં બ્લાસ્ટ થયો, પણ આ વ્યક્તિ તમારું અનુમાન શું કહે, કઈ જગ્યાએ પટકાયો હતો કે એ આટલી ઝડપથી બહાર પણ નીકળી ગઈ? सर ऐसा कुछ आइडिया हमको भी नहीं है। जैसे हमने न्यूज़पेपर में सुना कि उन्होंने बताया कि वो विंडो सीट के पास बैठे थे, जो इमरजेंसी विंडो है, तो वहाँ से जैसे वो प्लेन क्रैश हुआ, नीचे गिरा तो वो विंडो खुल गया, तो सडनली वो वहाँ से बाहर गिर गए। बाहर गिरने के बाद फिर बाहर आए सर। ત્યાંથી તમે હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડ્યા, શું કહી રહ્યા હતા? કોઈ વાતચીત થઈ હતી તમારી? सर मेरे साथ मेरी टीम के साथ बात हुई थी, उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो प्लेन के अंदर थे, हम सब लंदन जा रहे थे। तो जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ मैं तो बाहर निकल गया था कैसे भी ट्राई करके, लेकिन जो अंदर फैमिली मेम्बर थे वो जल रहे थे साथ में। उनकी तबीयत अब कैसी है? अभी सर अच्छी है, लेकिन अभी मिलने का उनको चांस नहीं मिला अभी तक। जी, आपकी बहादुरी को सलाम, धन्यवाद। पहले तो आपका नाम बताइए। जितेंद्र शाही, मैं 108 का प्रोग्राम मैनेजर हूँ। सतेंद्र जी ने मुझे 1:41 पे एक कॉल किया, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था? प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ ओके सर, वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजे ना जल्दी। हाँ भिजवाता। हाँ जी। તો મિત્રો તમે સાંભળ્યું કે એમના દ્વારા ફોન પણ કરવામાં આવ્યો હતો પહેલાં કે ભાઈ આ પ્રકારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે, ફાયર બ્રિગેડની મોકલો। આગળ કહેશો? જેસે જેમ આમણે કોલ કર્યો મને, તરત જ હું મારા જે 108નો મારો કોલ સેન્ટર છે એમાં પહોંચ્યો,
ને મેં કીધું કે પ્લેન ક્રેશની કંઈ ઘટના બની છે એવું જણાવવામાં આવ્યું છે, તમે તરત જ મેક્સિમમ નંબર ઓફ એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં મોકલો. અને એ વાત થઈ કોલ સેન્ટરમાં, પછી જે લોકોના કોલ્સ બહુ બધા રણકવા લાગી ગયા. આખા જે અમારા કોલ સેન્ટરમાં છોકરાઓ હશે એકદમ એલર્ટ થઈ ગયા અને મલ્ટિપલ પછી એજન્સીને જાણ કરવામાં આવી અને પછી રેસ્ક્યુ આમણે પહેલે જે અહીંયા અમારી 5 એમ્બ્યુલન્સ ઊભી રહી એને તરત જ એમણે બોલાવી લીધું હતું. 2 મિનિટમાં તો એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી ઘટના સ્થળ પર. ને જે પહેલાં જે 18-20 જણને જેટલા જણને ઇન્ક્લુડિંગ જે સિંગલ સર્વાઈવર છે વિશ્વાસ, એમને લઈને ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા. મારે જાણવું છે કે આપની પાસેથી 1-2 દ્રશ્યો જોવા છે, પણ વાત એ છે કે આ પ્રકારની સ્થિતિમાં એટલે કે ભયંકર આગ ફાટી નીકળી છે, તેમાં તમે પાણી ચલાવો તો એટલા પાણીમાં તો કદાચ શરૂઆતમાં એ આગ બુઝે પણ નહીં, તો ત્યારે તમારી શું સ્ટ્રેટેજી હોય છે, ત્યારે તમે કઈ રીતે આગળ વધતા હો છો? એકચ્યુઅલી સર હું આપને જણાવું છું કે અમે ઇમરજન્સી માટે જ અમારી ટીમ આખી તૈયાર છે. અમારો બધો આખો સ્ટાફ છે ને ઇમરજન્સી કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનો, લોકોનો જીવ બચાવો કેવી રીતે, એની સક્ષમ ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય. પણ જે આટલી મોટા લેવલના ઇન્સિડન્ટ હોય એના માટે અમારી કલ્પના ના હોય. પણ જે આપણે હાલમાં જ ઓપરેશન સિંદૂરનું જે ઓપરેશન શિલ્ડનું એક મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું આપણું શાહીબાગના કન્ટેનમેન્ટ એરિયામાં, એમાં પ્લેન ક્રેશ થાય કે મિસાઇલ હુમલો થાય ને માસ કેઝ્યુઅલ્ટી હોય તો ત્યારે કેવી રીતે તમારી વ્યવસ્થા કરવાની, કઈ સંસ્થા જોડે કોર્ડિનેશન કરવાનું, NDRF, ફાયર, સ્ટેક હોલ્ડર, લોકલ ગવર્મેન્ટના બોડીઝ, તો એમાં અમે પાર્ટિસિપેટ કર્યા હતા. એટલે તે ઘટના અમને યાદ છે કે સેમ જ ઘટના એવું થયું કે મોટું બ્લાસ્ટ થયું, લોકો બહુ જ વધારે આગ હલગી રહી હતી, પણ જે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવી, એરપોર્ટ ઓથોરિટીની જે ફાયરની ટીમ આવી, એમણે જે આગને કાબૂમાં લીધો અને પછી જે રેસ્ક્યુ ચાલુ થયું, NDRF ને લોકલ સિવિલ ડિફેન્સના છોકરાઓ, લોકલ વ્યક્તિઓ બધા, ત્યારે અમદાવાદ પર મોટી ઘટના હોનારત થઈ છે. એટલે આખી ટીમ અમદાવાદની સરકારી તંત્ર, લોકલ બધા લાગી ગયા અને લોકોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પહેલો લક્ષ્ય કે જેટલા બચી શકતા હોય. પછી અમારી ટીમ જે બોડીઝ અંદરથી રિકવર થાય એ બોડીઝને અમે સિવિલમાં ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા હતા અને 35 એમ્બ્યુલન્સ અમારી એ દિવસે આખા ઓપરેશનમાં 108ની હતી. દ્રશ્યો પણ બતાવશો કે એ સમયે અહીંથી દ્રશ્યો કેવા બતાવ્યા હતા જે વિડીયો તમારી પાસે શરૂઆતમાં આવ્યા હતા? જે આમ સતિન્દરજીએ કીધું કે સૌથી પહેલે એ 1200 બેડના ગેટ પાસે હાજર હતા અને ધડાકાનો અવાજ સાંભળ્યો એમણે. એ ગેટ પરથી બહાર નીકળી રહ્યા છે અને તરત જ એમણે ત્યાંની એમ્બ્યુલન્સની ગાડીઓને બહાર કઢાવી કે પાછળ આવો મારો, ને એ દોડીને તે ઘટના સ્થળ પાસે જઈ રહ્યા છે. આ દેખાય છે એ અહીંયા છે. એ હમણાં એમ્બ્યુલન્સને બોલાવી રહ્યા છે કે બધી એમ્બ્યુલન્સ પાછળ આવો, કંઈ ધડાકો થયો છે, અને ગાડી પાછળ જાય છે. એ ઘટના સ્થળનો સીન છે. અહીંયા પહોંચ્યા છે, આગનું જુવાર, આ ગોબાળો દેખાય છે આપને. આ જે ચાલીને આવનાર વ્યક્તિ દેખાય છે ઇન્જર્ડ છે, માઇનર, એ વિશ્વાસ છે. એ પાછા કન્ફ્યુઝ હાલતમાં આમ તેમ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એમને હાથ પકડીને સતિન્દરસિંહ લાવી રહ્યા છે. અહીંયા અમારી એમ્બ્યુલન્સ ઊભી છે, એમાં પછી એમને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા. અને અમને તો વિશ્વાસ જ નહીં હતું કે આમાં કોઈ બચ્યું હશે. જ્યારે વાયરલ વિડીયોઝ મીડિયા પર ફ્લેશ થવા લાગ્યો ત્યારે અમારે ઉપર અમુકના કોલ આવ્યા કે ભાઈ આપણી જ એમ્બ્યુલન્સ, કેમ કે સ્ટાફ દેખાય છે, અમારો સ્ટાફ હતો અંદર એપ્રોનમાં, તો ત્યારે અમે તપાસ કરી કે કઈ એમ્બ્યુલન્સ. અમારી પાલડી 108ની ટીમ હતી, EMT ચિંતન હતા, એમણે આ રેસ્ક્યુ કર્યું. એમને હું રૂબરૂ બોલાવ્યો, એમને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે સાચું જ એ પેશન્ટ એવું કીધું છે કે હું ફ્લાઇટમાંથી પડ્યો છે, શાયદ એ ફ્લેટમાંથી આ 3 માળની બિલ્ડિંગ છે, 4 માળની, એમાંથી કૂદ્યો હોય એવું હોઈ શકે. હવે તમે જે નામની વાત છે કે રમેશ વિશ્વાસ કુમાર ભાલિયા, તો અમે ભાલિયા નામથી જે પેસેન્જર લિસ્ટ આવ્યું એમાં સર્ચ કરીએ તો મળીને રહ્યું હતું. પછી જે વિશ્વાસનું નામનું લિસ્ટ જોયું ને વ્યક્તિને જ્યારે ઓળખ જેવી થઈ ને વિડીયોઝ અમારી પાસે ઘણા આવ્યા, ત્યારે અમને ખબર પડ્યું. સાંજે લેટ ઇવનિંગમાં અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આજે અમે રેસ્ક્યુ કર્યો છે એ સિંગલ સર્વાઈવર છે. ત્યારે અમારી ટીમને બી જાણીને આનંદ થયો કે ભાઈ અમે પ્લેનમાંથી એક વ્યક્તિને બચાવવા માટે અમારી આ 108 તંત્રએ કામ કર્યું છે. એટલે અમને અમારી ટીમને બી પ્રાઉડ ફીલ થયું સર. આપનું નામ જણાવશો? મિલન જોશી. આપ અભી ક્યાં કામ कर रहे हो? હું પણ 108ની અંદર સુપરવાઇઝર જ છું. કેવું લાગે જ્યારે તમે જુઓ કે આવી દુર્ઘટના તો વર્ષોમાં કોઈ એકવાર બને ને એમાં પણ કોઈ એક વ્યક્તિને તમે બચાવવામાં સફળ રહો, એ વ્યક્તિ પણ પોતે બચવામાં સફળ રહે, કઈ રીતે નીકળ્યો એ પોતે એમને પણ નથી ખબર કે કઈ રીતે ફગોળાઈ ગયો, પણ આમ કયા પ્રકારનો એક અનુભવ? 8 વર્ષની હું એકચ્યુઅલી 108ની અંદર 8 વર્ષથી જોબ કરું છું, પણ 8 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આવી દુર્ઘટના પહેલી વખત જોઈ. અને એ બી અમારા સાહેબનો કે એમનો બી અમારી ઉપર જ્યારે કોલ આવ્યો ત્યારે અમે લોકો બી ત્યાં આગળ સીન ઉપર પહોંચ્યા હતા. પણ એ વખતે બી રોડ ઉપર જનારા વ્યક્તિઓ જે લોકો બી બાઇક લઈને એ રોડ ઉપર બાઇક ઉપર કે ગાડીમાં બી જતા હોય એ લોકો બી આગની ચપેટમાં આવ્યા હતા. એ લોકોની બી મલ્ટીપર્સ બોડી બહાર પડી હતી.
એ વખતે બી એ બોડીને બી એમ્બ્યુલન્સની અંદર લઈ અને હોસ્પિટલ શિફ્ટેડ કર્યા હતા. હું એ જ પૂછી રહ્યો હતો કે જ્યારે તમે આમ કોઈ એક વ્યક્તિને બચાવો ને એ વ્યક્તિ આટલો વાયરલ થતો હોય ને આ પ્રકારે બચાવવું અશક્ય જ હોય છે. એ તો એક તો એના નસીબ અને ત્યારબાદ તમારી પણ મહેનત. તમને કેવું ફીલ થતું હોય છે? પ્રાઉડ ફીલ થાય કે ભાઈ ચલો આટલા લોકોની વચ્ચે એક વ્યક્તિ પણ બચ્યું છે, એ પણ એક મોટી લાઈફ સેવિંગ છે. કંઈક એવી વાત કહી શકે જે કદાચ કોઈને નહીં કહો, કારણ કે મોટાભાગના લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. એની અંદર તો હવે બીજું તો શું કહેશો? આ ઘટનાથી અમે જ બહુ વિચલિત છીએ કે આટલા લોકોની જિંદગી મૃત્યુ પામ્યા, એટલે અમારી ટીમ બી બહુ જ વિચલિત છે કે અમારે અકલ્પનીય, અમે કોઈ દિવસ એવું ઈચ્છીએ નહીં કે કોઈ થાય. અમારી આખા ટીમ તરફથી જે આમાં માર્યા ગયા છે એમની આત્માને શાંતિ મળે, એમના પરિવારજનોને હિંમત મળે એવી અમારી શ્રદ્ધાંજલિ. આપને છેલ્લો સવાલ પૂછી લો, ત્યારબાદ આ વાત પૂરી કરીશું. તમે જુઓ કે તમે એ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આ ઘટના નવી નથી, આ ઘટના મોટી દુર્ઘટના હતી. પણ આ પહેલાં પણ તમામ 108ના એ જવાનો કે જે રાત દિવસ મહેનત કરે છે અને એવા અઢળક લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિ આમ કોઈ મૃત્યુ પામેલો વ્યક્તિ જોવે ને તો પણ એને 2-3 દિવસ સુધી સતત એવા વિચારો આવે, ઘણા લોકો સૂઈ ન શકે, એવી સ્થિતિ પણ આજના સમયમાં જોવા મળતી હોય. તમે આ સતત ફરો, એવા જે વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત હોય એમને લઈ જાઓ, તમારી સામે કેટલાય લોકો મૃત્યુ પણ પામતા હશે. શું રોજ આ જીવનમાં કઈ રીતે તમે સર, આપે જે વાત કરી બહુ સરસ વાત કરી. અમે ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર છીએ. કોઈ બી ઘટના બનતી હોય, આગ લાગવાના ઘટના હોય, એક્સિડન્ટ હોય, ટ્રેન એક્સિડન્ટ હોય, તો એ અમારી ટીમ પહેલે પહોંચતી હોય. તો આ જે બધી ટીમ છે એ ટ્રેન્ડ હોય છે, એમની મનોસ્થિતિ બી એ રીતના ટ્રેન કરવામાં આવે છે કે તમને આવા જ પ્રકારના ઘટના સ્થળ પર દ્રશ્યો જોવા મળશે. અમારી જે ટ્રેનિંગ છે, અમારી હેડ ઓફિસમાં ટ્રેનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, EMLC ડિપાર્ટમેન્ટ, એ લોકોને ટ્રેનિંગ એ રીતના આપવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારની ઇમરજન્સી આવે, ટ્રેનના અમે કેસ અટેન્ડ કર્યા જેમાં હાથ પગ કપાઈ ગયા હોય, એને કેવી રીતના તમારે બોડી પાર્ટ્સને લઈ જવાનું, એ બધી ટ્રેનિંગ એમને આપેલી છે ને એ આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે આખી ટીમ અમારી સક્ષમ છે. પણ જે સંખ્યા હતી, ક્વોન્ટિટી એ બહુ વધારે હતી કે આટલાને. બીજું કે જ્યાં સુધી એ આગના જવાલામાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવીને એ ફાયરને કાબૂમાં ના લે ત્યાં સુધી અમારી ટીમ, કેટલી વાર ઘટના સ્થળમાં અમારી ટીમમાં 4 એમ્બ્યુલન્સ લઈને પહોંચી ગયા હતા, 5 એમ્બ્યુલન્સ લઈને, પણ અંદર અમે ના જઈ શકીએ કેમ કે અંદર જ્યાં સુધી આગ ના કાબૂમાં આવે. NDRF ને ફાયરની ટીમ આવી, આગ જેમ કાબૂમાં આવવાના ચાલુ થયા, લોકો જેમ જગ્યા મળતી ગઈ લોકોના મદદથી, તેમ જે લોકો રેસ્ક્યુ કરીને વ્યક્તિઓને કાઢતા ગયા. અમારી ટીમનું કામ છે કે પ્રાથમિક સારવાર આપીને ફટાફટ હોસ્પિટલ પહોંચાડીએ. અમે જેટલા બી વ્યક્તિઓને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતા એ બધાને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો અને પછી આ રેસ્ક્યુમાં જોડાઈને જે ડેડ બોડી છે એને શિફ્ટ કર્યા. ટૂંકમાં એક જવાબ આવે, અત્યારે કેટલી એમ્બ્યુલન્સ છે? કારણ કે આ ગ્રાઉન્ડમાં એમ્બ્યુલન્સ છે, અંદાજે કેટલી અત્યારે અહીંયા સરકારની, ટ્રસ્ટની, પ્રાઇવેટ એમ્બ્યુલન્સ છે, સરકારી હોસ્પિટલની એમ્બ્યુલન્સ અંદાજિત 150 થી 200 એમ્બ્યુલન્સ અવેલેબલ છે. અમારી 25-108 બી અમે સ્ટેન્ડ બાય પર રાખવામાં આવે છે. કોઈ ઇમરજન્સી પડે, જરૂર પડે ત્યારે કામ આવશે. હા, 25 અમારી 108ની એમ્બ્યુલન્સ છે. બાકી 150 ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સની ગુજરાતની દરેક જિલ્લાઓમાંથી આવી છે અહીંયા ડેડ બોડી લેવા માટે. તો આ વાત છે મિત્રો, તમે જુઓ કે આટલી મોટી દુર્ઘટના બની પણ એમાં કોઈ વ્યક્તિ જીવિત બહાર આવે ને તો વર્ષો સુધી લોકો પણ એ ચહેરો વાગોળ્યા કરે, એ વિશે વાત કર્યા કરે. ને ભૂતકાળમાં પણ મને યાદ છે કોઈ સિંગર છે અન્ય દેશનો કે તે પણ આ જ રીતે બચ્યા હતા ને તે પણ 11A નામની સીટ પર જ બેઠા હતા. એટલે કે આપણે એ લોકો સાથે વાત કરી કે એ જે બહાર જીવિત આવ્યા તેમની સાથે જે શરૂઆતમાં મળ્યા હતા તેમને હોસ્પિટલ સુધી લઈને આવ્યા. તો આ હતી આજની સ્ટોરી, આજની વાત. આપને કહેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. એ લોકો સુધી પહોંચાડજો કે જેમને ખબર નથી કે રમેશ વિશ્વાસ કુમાર ભાલિયાને હોસ્પિટલ સુધી કોણ લઈ ગયું, એ બહાદુર જવાનો કોણ છે. આ દ્રશ્યોમાં ફરી એક વખત હું કેમેરામેનને વિનંતી કરીશ કે તમામ એ લોકોને બતાવે કે જે આપણી માટે સતત કામ કરતા રહે છે, નાત જાત ધર્મ જોયા વગર તે પોતાનું કામ કરે છે અને હજારો જીવન બચાવી ચૂક્યા છે આ લોકો. કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.